नमस्कार माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम टू गोखले कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चॅनल. लेट अस लर्न प्रोबॅबिलिटी टुडे. प्रोबॅबिलिटी हा 8 मार्कांचा चॅप्टर मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 मधला आहे. हे 8 मार्क आपल्या हातातले आहेत. हे मार्क पूर्णच्या पूर्ण आपल्याला कसे मिळवता येतील हे आपण या व्हिडिओमधून पाहूया. डेली रुटीनमध्ये आपण प्रोबॅबिलिटी नकळत वापरत असतो. For example, most probably the rain will start from tomorrow. किंवा the inflation is likely to rise. किंवा it is impossible to defeat Indian cricket team in the next match. You will surely top the exam. Or there is no possibility of polio infection if the child is given vaccination in time. Blue color may be chosen for jersey of school cricket team. हे जे शब्द आहेत प्रोबॅबली, लाईकली, इम्पॉसिबल, शुअरली, नो पॉसिबिलिटी, मे बी, माईट, 50-50 असे शब्द भविष्यातली शक्यता किंवा अशक्यता दर्शवतात. ऑल दीज वर्ड्स शो सर्टन्टी ऑर अनसर्टन्टी ऑफ फ्युचर इव्हेंट्स. हेच आता आपण मॅथमॅटिकल लँग्वेजमध्ये कसं म्हटलं जातं ते पाहूया. नाउ रिमेंबर दीज टू टर्म्स व्हेरी क्लिअरली बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दीज टर्म्स थ्रू आउट द चॅप्टर. रँडम एक्सपेरिमेंट अँड आउटकम. नाउ व्हॉट इज रँडम एक्सपेरिमेंट? द एक्सपेरिमेंट फॉर विच all the results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty, and when there are equal possibilities for all the results, such experiments are known as random experiments, and those results are known as outcomes. म्हणजेच काय, एखाद्या गोष्टीबद्दल आपल्याला सगळ्या शक्यता माहिती असतात, पण आपण त्याचा रिझल्ट खात्रीपूर्वक असा प्रेडिक्ट नाही करू शकत. आपण एखादा कॉईन टॉस केला तर आपल्याला माहिती आहे की आयदर हेड येणार आहे किंवा टेल येणार आहे. पण हेडच येईल किंवा टेलच येईल, छापाच येईल किंवा काटाच येईल असं आपण खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. पण आपल्याला माहिती आहे की याच 2 शक्यता असणार आहेत. लेट अस डिस्कस फ्यू रँडम एक्सपेरिमेंट्स. इफ वी टॉस अ कॉईन देन वी नो देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड ऑर टेल. इफ वी थ्रो अ डाय, डाय म्हणजे आपल्या सापशिडीतला फासा. इफ वी थ्रो अ डाय देन देर आर 6 आउटकम्स. इफ देर आर कार्ड्स bearing a number from 1 to 25 and we have to pick one card from that set, then there are 25 outcomes. पत्त्यांचा जो कॅट असतो त्या कॅटमध्ये 52 पत्ते असतात. 52 कार्ड्स आर देअर. 26 कार्ड्स आर रेड अँड 26 कार्ड्स आर ब्लॅक. 13 कार्ड्स आर हार्ट कार्ड्स. 13 cards are diamond cards, 13 cards are spade cards, and 13 cards are club cards. So there are in all 52 cards in a pack of well shuffled playing cards. And if we have to pick a card, then we know there are 52 outcomes. Now we must learn how to write all these outcomes for the random experiment. So these all possible outcomes are to be written in curly brackets, just like we used to write sets. So the set of all possible outcomes for any random experiment is known as sample space. It is denoted by capital letter S. Number of sample points in a sample space is denoted as NS. Now let us learn this in detail. Now let us learn different random experiments one by one, their sample space and number of sample points. First, suppose a coin is tossed. We know there are only 2 outcomes, head and tail. So we are going to write this sample space. In curly brackets we will write head, comma, tail. There are 2 points, so NS is 2. Now instead of a coin, if 2 coins are tossed, or if a coin is tossed twice, for both these cases there will be same sample space. Let us see how.
Coin 1 has two outcomes, head and tail. Coin 2 also has two outcomes, head and tail. See this table. We are going to keep head for coin 1 constant and we will vary outcomes for second coin. So first outcome will be head head and second outcome will be head tail. Now coin 1 shows tail. So tail for coin 1 is going to be constant and again we will vary outcomes for second coin. So there will be tail head third outcome and fourth outcome tail tail. You have to remember these outcomes as it is: head head, head tail, tail head and tail tail. These four outcomes will be same. You have to write them in curly brackets. This sample space will be same for both the cases we just discussed. Probability मध्ये कॉइन्सशी रिलेटेड रँडम एक्सपेरिमेंट्स हे आपल्यासाठी फार महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे त्याची सॅम्पल स्पेस ही त्याच पद्धतीने लिहिली गेली पाहिजे म्हणजे आपलं चुकत नाही. त्यामुळे आपण पुन्हा एकदा हे पाहूया. बघा, पहिला कॉइन आपण जेव्हा टॉस करणार तेव्हा हेड आणि टेल यापैकी काहीतरी येणार म्हणजे दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. दुसरा कॉइन टॉस करू तेव्हा सुद्धा दोन पॉसिबिलिटीज आहेत, हेड किंवा टेल. आता बघा, पहिल्या कॉइनसाठी आपण हेड कॉन्स्टंट ठेवणार आहोत आणि दुसऱ्या कॉइनचे आउटकम्स आपण वारी करणार आहोत. त्यामुळे पहिल्या कॉइनला हेड आणि दुसऱ्या कॉइनला सुद्धा हेड हे पहिला आउटकम. पहिल्या कॉइनला हेड पण दुसऱ्या कॉइनला टेल हे दुसरा आउटकम. आता पहिल्या कॉइनला टेल असेल त्यावेळेला दुसऱ्या कॉइनला परत दोन आउटकम्स पॉसिबल आहेत. त्यामुळे पहिल्या कॉइनला टेल पण दुसऱ्या कॉइनला हेड आणि पहिल्या कॉइनला टेल आणि दुसऱ्या कॉइनला सुद्धा टेल असे चार आउटकम्स तुम्हाला याच क्रमाने लक्षात ठेवायचे आहेत. पुन्हा एकदा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड आणि टेल टेल. हे दोन कॉइन्ससाठी झालं. किंवा एकच कॉइन जर दोन वेळा टॉस केला तरीसुद्धा हीच सॅम्पल स्पेस येणार आहे. आता अजून एक गोष्ट सांगते, जेव्हा आपण एक कॉइन टॉस करतो तेव्हा दोन आउटकम्स असतात, हेड किंवा टेल. जेव्हा आपण दोन कॉइन्स टॉस करणार तेव्हा प्रत्येकी दोन दोन आउटकम येणार आहेत. म्हणजे जेव्हा प्रत्येक कॉइनला दोन आउटकम असणार आहेत त्यामुळे जेव्हा दोन कॉइन्स आपण टॉस करणार त्यावेळेला 2 गुणिले 2 2 इंटू 2 असे 4 आउटकम्स यू हॅव टू रिमेंबर. आता समजा 3 कॉइन्स टॉस केले तर प्रत्येक कॉइनला 2 आउटकम्स आहेत. इथे ॲडिशन करायची नसते हे लक्षात घ्या. हा तुमचा आउटकम्सचा प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे तुम्हाला. त्यामुळे 3 कॉइन्स आपण जेव्हा टॉस करणार तेव्हा 2 इंटू 2 इंटू 2 असे 8 आउटकम्स असणार आहेत. आता हे आउटकम्स 3 कॉइन्ससाठी आपण डिटेलमध्ये पाहूया. आता आपण 3 कॉइन्स टॉस करणार आहोत. 3 कॉइन्स टॉस करताना पहिला आपला जो कॉइन आहे त्याला आपण हेड असं कॉन्स्टंट ठेवणार आहोत आणि उरलेल्या 2 कॉइन्ससाठीचे आउटकम्स आपले रेडी आहेत. ते 4 आउटकम्स आपण त्याच क्रमाने पहिल्या हेडच्या बरोबर लिहिणार आहोत. म्हणजे कसं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल असे लिहिणार आहोत. आता या 4 आउटकम्स नंतर पहिल्या कॉइनला टेल आहे पण पुढचे जे 2 कॉइन्स आहेत त्यांचे परत तेवढेच कॉम्बिनेशन्स होणार आहेत. त्यामुळे तुम्हाला परत तेच कॉम्बिनेशन्स पहिल्या कॉइनला टेल अज्यूम करून लिहायचे आहेत. तुम्ही कसे लिहिणार, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल 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 असे 8 आउटकम्स तुम्हाला याच क्रमाने लक्षात ठेवायचे आहेत आणि याच क्रमाने तुम्हाला तुमची सॅम्पल स्पेस लिहायची आहे. आता 3 कॉइन्स आर टॉस्ड यासाठी ही सॅम्पल स्पेस आहे. तसंच इफ अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस यासाठी सुद्धा हीच सॅम्पल स्पेस तुम्हाला लिहायची आहे विथ 8 सॅम्पल पॉईंट्स. कॉइन्सच्या रँडम एक्सपेरिमेंटप्रमाणेच डायचे किंवा डाईसचे रँडम एक्सपेरिमेंटसुद्धा आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
When a single die is rolled, we know there are 6 outcomes. So we have to list all those 6 outcomes in curly brackets. So number of sample points when single die is rolled is 6. Now instead of single die, if 2 dice are rolled, we know outcomes for single die will be 6. So 6 outcomes for each die. So 6 into 6, 36. 36 outcomes will be there when 2 dice are rolled. We have to write it in the same manner. See, we have to keep one constant for first die and we have to write 6 outcomes of second die after 1. So 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. Now first die will show 2 and all 6 possibilities for second die we have to write after 2. So 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 and 2 6. Similarly, we have to write for all the possibilities for first die. So let us see last possibility. First die shows 6. So 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6. In this way we have to write these 36 outcomes when 2 dice are rolled. हे आउटकम्स परीक्षेमध्ये किंवा इव्हन प्रॅक्टिस करताना सुद्धा आपल्याला हे 36च्या 36 आउटकम्स लिहायचेच आहेत. अजिबात कंटाळा करायचा नाही. सगळे आउटकम्स लिहायचे म्हणजे आपलं चुकत नाही. आत्तापर्यंत आपण पाहिलं की वेगवेगळ्या रँडम एक्सपेरिमेंट्ससाठी पॉसिबल आउटकम्स कसे लिहायचे. याच पॉसिबल आउटकम्समध्ये काही आउटकम्स हे त्या कंडिशनप्रमाणे फेवरेबल आउटकम्स असतात. फेवरेबल आउटकम्स म्हणजे आपले रिझल्ट्स. अ सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सॅम्पल स्पेस इज ॲन इव्हेंट. फॉर एक्झाम्पल, अ डाय इज रोल्ड is a random experiment. But when a die is rolled, find the outcomes or write a sample space when the die shows even numbers on top is an event. So when a die is rolled and you are getting even numbers on top, the possible outcomes are 2, 4 and 6. So these 3 outcomes are favorable outcomes for this event. So this is our result. So we will write 2, 4, 6 in curly brackets. So this will be sample space for this event. त्यामुळे इव्हेंट हा कायम सॅम्पल स्पेसचा एक सबसेट असतो. आत्तापर्यंत आपण प्रोबॅबिलिटीसाठीच्या सगळ्या प्रीरिक्विसाइट्स पाहिल्या. रँडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, इव्हेंट, फेवरेबल आउटकम्स, सॅम्पल स्पेसेस. आता मॅथमॅटिक्समध्ये प्रोबॅबिलिटीची डेफिनेशन आपण कशी करतो. पॉसिबिलिटी ऑफ ॲन एक्सपेक्टेड इव्हेंट when expressed in number is probability. It can be expressed as a fraction or percentages. प्रोबॅबिलिटीचा फॉर्म्युला हा अतिशय सोपा आहे. नंबर ऑफ सॅम्पल पॉईंट्स इन अ इव्हेंट divided by number of sample points in sample space. So probability of any event A will be NA upon NS. So key points to remember from this lesson. Formula for probability: PA is equal to NA upon NS. Probability can be expressed as a fraction or as percentage. Probability is always from 0 to 1, that is from 0% to 100%. For any event, probability for that event can never be less than 0 and can never be more than 1. It has to be from 0 to 1, that is from 0% to 100%. So can it be 0? Can it be 1? Yes. Both inclusive. The probability is in between 0 to 1 but both inclusive. So 0 less than equal to P of that event, probability of the event less than equal to 1. This you have to remember. We'll see this in detail, how or when probability is 0 or how and when probability is 1. मगाशी आपण जे उदाहरण पाहिलं त्या उदाहरणाप्रमाणे
इव्हेंट अशी होती की इव्हन नंबर्स टॉपला आलेत त्या डायच्या, तर 2, 4, 6 असे आपले आउटकम्स होते, फेवरेबल आउटकम्स होते. म्हणजे आपले सॅम्पल पॉईंट्स किती होते? 3 होते. सो NA आपला 3 होता. आणि एंटायर रँडम एक्सपेरिमेंट्सचे सॅम्पल पॉईंट्स 6 होते. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी आपण पाहिली त्या इव्हेंटची, गेटिंग इव्हन नंबर्स ऑन द टॉप वेन द डाय इज रोल्ड, 3/6 म्हणजेच 1/2 म्हणजे 50% अशी प्रोबॅबिलिटी होती. सो what you have to remember, probability is always from 0 to 1, that is 0%, from 0% to 100%. पुढच्या भागामध्ये आपण या चॅप्टरचे एक्सरसाइजेस पाहणार आहोत. तुम्ही हा व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा. तसंच पुढचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.